અને હવે આગળ વધીને વાત કરવી છે વરસાદની જે આગાહી છે તેને લઈને। ચોમાસું એ કેરળમાં મોડું પહોંચશે તેવી અત્યારે વિગતો સામે આવી। એક સપ્તાહમાં કેરળમાં દસ્તક આપી શકે છે ચોમાસું। આઈએમડી દ્વારા પૂર્વાનુમાન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। પહેલા 26 મેની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી હતી, પરંતુ અત્યારે આ નવું અપડેટ તેમના દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે। આઈએમડી દ્વારા આ અપડેટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, એટલે કે 26 મેને જે આવવાનું હતું તે થોડો પાછળ ઠેલાય વરસાદ તેવું તેમનું કહેવું છે। 26 तारीख को हम बोले थे +-4 डेज। अब हम एवरी डे इसको मॉनिटर करके अपडेट दे रहे हैं। कल भी अपडेट दिया गया है, आज भी हम अपडेट यही दे रहे हैं कि अगले 7 दिन के अंदर ये एडवांस करेगा और एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुला का कुछ हिस्सा और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कुछ हिस्सा को भी ये प्रवेश करेगा। હવામાન વિભાગ દ્વારા દેશમાં આગામી ચોમાસાને લઈ અને આગાહી જાહેર કરવામાં આવી છે, જેમાં ખાસ કરી આઈએમડીના અહેવાલ મુજબ આ વર્ષે દેશમાં સામાન્ય કરતા ઓછો એટલે કે આશરે 90% જેટલું જ વરસાદ પડવાની સંભાવના છે। અને ખાસ કરી ગુજરાતમાં જૂન મહિના દરમિયાન અસહ્ય ગરમીનો પ્રકોપ પણ યથાવત રહી શકે છે। હવામાન વિભાગના મતે ગુજરાતમાં તાપમાન સામાન્ય કરતા વધુ ઊંચું જવાની પણ શક્યતા છે। પ્રાદેશિક સ્તરે વાત કરીએ તો ઉત્તર પૂર્વ ભારતમાં સામાન્ય વરસાદ રહેશે, જ્યારે મધ્ય દક્ષિણ અને ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતના વિસ્તારોમાં સામાન્યથી પણ ઓછો વરસાદ રહી શકે। आज जो पूर्वानुमान हम जारी किए हैं इसके हिसाब से भारतवर्ष में जो एवरेज रेनफॉल है 5 जून से 30 सितंबर के बीच में वो बिलो नॉर्मल रहने का संभावना है। और क्वांटिटेटिवली लॉन्ग पीरियड एवरेज की 90% रेनफॉल होने का संभावना है। मगर आप स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया और सम एरियाज इन नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, रेड एरियाज और सम आइसोलेटेड पॉकेट्स इन सेंट्रल इंडिया, वहाँ नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है और रिमेनिंग पार्ट्स में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। सिमिलरली जून का पूर्वानुमान देखें तो जून महीना में रेनफॉल फॉर कंट्री एज ए होल के लिए बिलो नॉर्मल होने का संभावना है। और यहाँ भी ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया वहाँ नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। ભારતીય હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાત સહિત દેશભરમાં આ વર્ષના ચોમાસાને લઈને મહત્વપૂર્ણ પૂર્વાનુમાન જાહેર કરાયું છે। આઈએમડીના મુજબ ચાલુ વર્ષે ગુજરાતમાં ચોમાસું સામાન્ય અથવા સામાન્ય કરતાં થોડું ઓછું રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત થઈ છે। રાજ્યના ઘણા એવા વિસ્તારોમાં સરેરાશ કરતાં ઓછો વરસાદ નોંધાઈ શકે, જેને પગલે ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે। અને જૂન મહિનામાં પણ રાજ્યમાં સામાન્ય વરસાદ પડી શકે તેવી આગાહી વ્યક્ત થઈ છે। की बात करें तो मानसून सीजन के दौरान बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना दिखाई दे रहा है। तो पूरे गुजरात में या कुछ पॉकेट्स की बात करें? मैनी पार्ट्स में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। कुछ इलाके में नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। स्पेशली जून के बारिश की अगर बात करें तो जून में देखें तो बेहतर है। जून में आधा आधा है, आधा इलाके में बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है और आधा इलाके में नॉर्मल टू एबो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है। तो आधा इलाके का मतलब क्या हुआ, किस हिस्से की? माने पूरी गुजरात रीजन, सौराष्ट्र कच्छ का देखें, ज़्यादातर सौराष्ट्र कच्छ एरिया में नॉर्मल से एबो नॉर्मल रेनफॉल कोई जगह पर और कोई जगह पर बिलो नॉर्मल रेनफॉल हो सकता है। અને હવે વાત ગરમી વિશે પણ કરી લઈએ। ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે હવે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે। હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસના જણાવ્યા અનુસાર આગામી 30 મેથી 4 જૂન સુધી રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેશે। સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં 40 થી 45 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે તે પ્રકારની પણ આગાહી છે। 30 થી 31 મેના રોજ બનાસકાંઠા, મહેસાણા અને સાબરકાંઠા સાથે જ દાહોદના ઘણા ખરા વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા છે, જ્યારે 1 જૂનથી અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદ રહી શકે। 29 मई से लेकर
4 जून तक इसमें 29 में जो ड्राई रहेगा, मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा, लेकिन उसका आगे एक ड्राई स्पेल आ रहा है जो 30 तारीख से लेकर 4 जून तक, 30 मई से लेकर 4 जून तक। इसमें पहले तो हल्का से मध्यम बरसात रहेगा इक्का दुक्का स्थानों में, मेनली आपका जो गुजरात की उत्तर पश्चिम पूर्वीय भागों में। उसके आगे फिर कुछ ही जगह में बारिश उनको विस्तृत बढ़ेगा। इसमें जो बारिश होगी इसमें थंडरस्टॉर्म भी रहेगी, बिजली गिरने का संभावना रहेगी। जो स्पीड रहेगा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा गस्टिंग के साथ। અને જૂનમાં પણ ગુજરાતમાં ભીષણ ગરમી પડશે। ભીષણ ગરમીથી રાજ્યવાસીઓને શેકાવવું પડશે। જૂનમાં ગરમીને લઈ અને આઈએમડી દ્વારા આગાહી વ્યક્ત કરાઈ છે, જેમાં જૂન મહિનામાં ગુજરાતમાં હીટ વેવની આગાહી થઈ છે। ગુજરાતમાં સામાન્યથી વધારે તાપમાન રહી શકે છે, જેમાં ખાસ કરી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વધારે ગરમી આ વખતે પડી શકે છે। તો જૂનમાં પણ ગુજરાતવાસીઓને ગરમીમાંથી રાહત નહીં મળે તેવી આઈએમડી દ્વારા જે આગાહી છે તે કરવામાં આવી છે, કારણ કે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ સહિતના જે વિસ્તારો છે તેમાં જૂન મહિનામાં પણ આકરી ગરમી પડી શકે છે। जून महीने का तापमान की बात करें तो गुजरात में स्पेशली सौराष्ट्र कच्छ में एबो नॉर्मल रेनफॉल, एबो नॉर्मल टेम्परेचर रहने का संभावना है, दोनों डे टेम्परेचर और नाइट टेम्परेचर। मगर गुजरात रीजन में कुछ इलाके में नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा और कुछ इलाके में एबो नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हीट वेव की बात की और ये भी कहा कि सामान्य से अधिक तापमान रहेगा। या अब गुजरात रीजन और इसके आसपास जो सौराष्ट्र इलाका है उस इलाके में जितना हीट वेव डेज होता है यूजुअली 3-4 दिन होता है, और इस बार और 2-3 दिन ज़्यादा हीट वेव डेज होने का संभावना है। तापमान भी ज़्यादा रहेगा। तापमान भी ज़्यादा रहेगा। અને આજ મુદ્દે સંવાદદાતા હિરેન અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। હિરેન, જૂન મહિનામાં પણ ગુજરાતવાસીઓને ગરમીમાંથી બિલકુલ રાહત નહીં મળે તેવો અત્યારે આઈએમડી દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે, એટલે કે શેકાવું તો ગુજરાતવાસીઓને પડશે જ। ખાસ કરી સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના ઘણા વિસ્તારોમાં વધારે ગરમી રહી શકે, શું કહેશો? जो हवामान विभागे जे आगाही करी है एमां शरूआतना 4 दिवस एटले के आवतीकालथी लई अने 4 जून सुधी जे छूटोछवायो वरसाद पड़वानो छे ए पण उत्तर गुजरात अने मध्य गुजरातना केटलाक विस्तारोनी अंदर ज आ वरसाद छे ते प्रकारने आगाही करवामां आवी छे। आ सिवाय जो ओवरऑल जोईए तो सौथी वधु तापमान छे ए सुरेन्द्रनगरनी अंदर 44.70 डिग्री जे छे एटले के 44.7 डिग्री गई काले नोंधायुं हतुं। आज अमदावादमां पण 43 डिग्री हतुं, गांधीनगरनी अंदर पण 43 डिग्री हतुं। एटले ओवरऑल जो जोईए तो हजू पण शरूआतना एक अठवाडिया दरमियान जून महीनानी अंदर कदाच 2 થી 3 डिग्री तापमानमां घटाडो जाय वरसादनी आगाही छे एना कारणे, परंतु त्यार पछी फरीथी गरमीमां शेकावा माटे तैयार रहेवुं पड़शे, कारण के वरसाद खेंचाशे तो एना कारणे उकळाट पण वधशे अने ए हवामान विभागे पण कह्युं छे के वरसाद सामान्य करता ओछो थवानो छे, तो एना कारणे अत्यारथी ज आ जे स्थिति छे ए वधु गरमी पड़े ते प्रकारनी अथवा तो आ प्रकारनो उकळाट छे ते गुजरातनी अंदर जून महीनानी अंदर पण यथावत रहेशे। આભાર હિરેન, જોડાવા બદલ। રાજ્યમાં ખેડૂતોના પ્રશ્નોને લઈ અને કોંગ્રેસે સરકાર સામે મોરચો ખોલી દીધો છે। કોંગ્રેસ કિસાન સમિતિ અને સેવાદળ કોંગ્રેસે કમોસમી વરસાદથી અને પાકને જે નુકસાન થયું છે તે વધતા ખેતીના ખર્ચ અને જમીન સંપાદનના મુદ્દે સરકાર પર ગંભીર આરોપો કર્યા છે, જેથી ખેડૂતોના પ્રશ્નોને લઈ અને આવતીકાલે સુરેન્દ્રનગરમાં કલેક્ટર કચેરી સુધી એક વિશેષ રેલી કરાશે, જ્યારે 15 જૂને શાંતિપુરા ખાતે 1111 ટ્રેક્ટર લઈ અને ખેડૂતો ગાંધીનગર તરફ ટ્રેક્ટર રેલી કાઢવાની ચીમકી કરી રહ્યા છે। સરકારે ખેડૂતોના પ્રશ્નો ઉકેલે નહીં લાવે તો પછી વધુ ઉગ્ર આ આંદોલન બને તેવી પણ ચેતવણી આપી દેવાઈ છે। જેવી રીતે અમે મોરબીથી ટંકારાથી મોરબી ટ્રેક્ટર યાત્રા ચાલુ કરી ત્યારે સરકારને એક ઇશારો આપ્યો હતો કે શાનમાં સમજી જાઓ, નહીંતર આ ટ્રેક્ટરની રેલી છે આવનારા દિવસોમાં ટ્રેક્ટરોનો રેલો ગાંધીનગર પહોંચશે। આવતીકાલે સુરેન્દ્રનગરમાં કે ખેડૂતો જે છે એ ત્યાં કલેક્ટર કચેરીએ રજૂઆત કરવા માટે રેલી સ્વરૂપે જશે, એટલે આવતીકાલે પહેલો કાર્યક્રમ આ પ્રક્રિયાના જ ભાગરૂપે સુરેન્દ્રનગરમાં છે। ગુજરાતના ખેડૂતો હજારો ટ્રેક્ટર લઈ અને 15 જૂનના રોજ સવારે 10 વાગે
અમદાવાદ શાંતિપુરા ચોકડી પહોંચશે. અંદાજે 1111 ટ્રેક્ટર લઈ અને ગાંધીનગરમાં 15મી તારીખે 11 વાગે પ્રવેશ કરશે. આ ચેતવણીના ભાગરૂપે છે અને આ ચેતવણી સરકારને એ રીતે ટ્રેક્ટરના રેલી સ્વરૂપે આપશે કે આ અમારી ઝલક છે અને નહીં માનો તો એના પછીનો જે તબક્કો હશે એ આનાથી પણ વધારે આક્રમક હશે. અને આ બધા વચ્ચે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના મુખ્ય મથક એટલે કે જામખંભાળિયામાં ખેડૂતોએ ધોમ ધખતા તાપમાં વહેલી સવારથી જ લાંબી લાઈનો લગાવીને ઊભા છે. આ દ્રશ્ય તમે જુઓ. આ દ્રશ્ય છે સર્વોદય સરકારી મંડળીના, જ્યાં ડીએપી ખાતર મેળવવા માટે ખેડૂતોની ભારે દોડધામ અને કતાર જામી છે. ડીએપી ખાતર છે એ સસ્તું છે અને સારું છે. બીજા ખાતર છે એ બધા મોંઘા છે. ડીએપી સાથે અમને નેનો આપે છે સાથમાં. નેનો અમારે કંઈ કામની નથી એમાં આવતી વસ્તુમાં. ને સરકારશ્રીને આપણે એક જ અપીલ છે કે અમે ખાતર લેવા જઈએ તો એ લાઈનમાં ઊભું રહેવાનું. પરંતુ અન્ય ખાતરોની અત્યારે થોડા ભાવ વધી ગયા છે અને ડીએપીના ભાવ ઓછા હોય તો ડીએપી માટે ખેડૂતો લાઈન લગાવે છે. અમારી પાસે પાલીતાણાના ભૈરવપરા વિસ્તારમાં પણ ખાતર મેળવવા માટે વહેલી સવારથી જ ખેડૂતો એ કતારોમાં ઊભા રહેવા માટે મજબૂર બન્યા છે. આગામી ચોમાસાની વાવણી શરૂ થાય તે પહેલા જ જરૂરી ડીએપી અને યુરિયા ખાતરનો સ્ટોક મેળવવા માટે ખેડૂતો એ ડેપો ખાતે ઉમટી રહ્યા છે. વહેલી સવારથી જ લાઈનમાં ઊભા રહેવા છતાં પણ ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં ખાતર નથી મળી રહ્યું. અમે ખાતર હાટો આવ્યા છીએ સવારના 6 વાગ્યાથી. સરકાર તરફથી પૂરો જથ્થો મળતો નથી. 500 થેલી 25 ટનનો જથ્થો આવેલ છે. દરેક ખેડૂતને મળી રહે તેવી રીતે વિતરણ કરીએ છીએ અમે. પૂરતો જથ્થો મળ્યો છે? હા, પૂરતો જથ્થો મળ્યો છે. બધાને મળી રહે રીતે અમે વિતરણ કરીએ છીએ. અને આ બધા વચ્ચે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં છેલ્લા 2 દિવસથી વાતાવરણમાં જે અચાનક પલટો આવ્યો છે જેને લઈ ખેડૂતોની ચિંતા વધી ગઈ છે. ભર ઉનાળે વાદળછાયું વાતાવરણ અને ભારે પવન સાથે વરસાદી માહોલ જામતાની સાથે બાજરી, મગફળી સહિતના જે તૈયાર થયેલા પાક છે તેમાં નુકસાન જવાની ભીતિ અત્યારે વર્તાઈ રહી છે. અત્યારે અચાનક વાતાવરણ પલટો એટલે અમારે એવું થયું છે કે બાજરી વાવેલી હોય કે કોઈ બાગાયત પાક ખેડૂતને હોય તો ખેડૂતને એવી ચિંતા કે એક આવી કાળઝાળ ગરમીઓમાં મજૂર નથી મળતા. બરાબર, વચ્ચે પાછું એનું પાકનું જે વરસાદના કારણે કમોસમી વરસાદના કારણે પાક બદલાય. અત્યારે જુઓ આપણે જોઈએ તો બાજરી છે કે ઉનાળુ મગફળી છે, બગાયતી પાકો છે, પપૈયો છે, કેરીઓ છે, તો આ વરસાદ આવે તો એ નુકસાન થવાનું જ છે. વાતાવરણ અત્યારે બાજરીના છેલ્લા સ્ટેજ ઉપર છે. બાજરી વાઢવાનો ચાલુ થઈ ગયું છે અને ભાવ વધારો પેટ્રોલ ડીઝલમાં બહુ આવેલો છે. તો ભાવ વધારાના કારણે મજૂર મોંઘા પડે છે ઓર બાજરી આ વાતાવરણના કારણે વરસાદ આવશે તો. અને આજ મુદ્દે રમેશભાઈ પટેલ ખેડૂત અગ્રણી પણ અમારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે. તેમની સાથે સીધી વાતચીત કરવી છે. રમેશભાઈ, અત્યારે ખેડૂતોની જે સ્થિતિ ગુજરાતની અંદર જોવા મળી રહી છે એ અલગ અલગ આપણા જિલ્લા છે એની અંદર શું અત્યારે સ્થિતિ છે તમે પણ વાકેફ છો ને હું પણ વાકેફ છું, પણ આ બધી સ્થિતિમાં ખેડૂતોનું શું, એ ક્યાં સુધી કતારમાં ઊભો રહેશે બિચારો? ખેડૂતોના જીવન ગ્રંથના પહેલા પાના ઉપર જ આ બધી હાડમારી, આ બધી દુર્દશા અને આ બધી લાઇનમાં ઊભા રહેવાનું કદાચ કુદરતે લખ્યું હશે. પણ એના માટે જવાબદાર જે છે તે તંત્ર છે. કુદરતની આપણે એટલું બધું કદાચ ન એમાં એટલું બધો એનો વાક ગુનો કરી શકીએ, પણ વર્ષોથી જોઈએ છીએ વાવેતર ટાણે ખાતરની લાઈન હોય અને કોઈ વેચાણ જ્યારે કરવાનું હોય ટેકાના ભાવે તો એની લાઈન હોય. આઈ ખેડૂત પોર્ટલ ઉપર જ્યારે રજીસ્ટ્રેશન કરવાનું હોય તો એની લાઈન હોય. 10 વર્ષથી જમીનમાં આપણી જે રીસર્વે પ્રમોલ્ગેશનનું કામ થયું એની અંદર ખેડૂતો ધક્કા ખાય છે. રાજકોટની ડીએલઆર કચેરીના અધિકારીઓ નામજોગ પણ અમે આપી શકીએ છીએ, ત્યાંથી ચાલુ કરીને ગાંધીનગર સુધી ભરપૂર ભ્રષ્ટાચાર અને પૈસા ખવાય છે. રાજકોટ ડીએલઆર કચેરીના રાજેશભાઈ ગાંધી નામથી કહું છું, 23મી જૂને જદી પાલભાઈ આંબલિયાને અમારી ટીમે જ્યારે હલ્લાબોલ કર્યો ત્યારે એને સ્વીકાર્યું હતું કે હા ભાઈ અમારી કચેરીમાંથી આ પ્રકારના વહીવટથી કામ થાય છે. ખેડૂતોએ પણ આક્ષેપો મૂક્યા હતા કે બહુ મોટા વહીવટ થાય છે. તો આના માટે હવે ખેડૂત જાય તો ક્યાં જાય? વર્ષની અંદર લાખો ખેડૂતો ગામડાઓ છોડે છે, ખેતી છોડે છે, ખેતીની જમીન બિનખેતી થઈ રહી છે. અને આવા કમોસમી વરસાદ, માવઠું અને તાપમાનની અંદર આટલો અચાનક પલટો, ગ્લોબલ વોર્મિંગ જે છે, ક્લાઇમેટ ચેન્જ છે, એની બધાની સીધી અસર ખેતી ઉપર પડે છે. અને દર વર્ષે વાવેતર ટાણે ખાતર માટે લાઈનમાં ઉભો રહેવાનું, દર વર્ષે લાઈનમાં ઉભો રહેવાનું. કોઈ અચાનક ઊભી થયેલી ડિમાન્ડ નથી.
આ કામચોર, ભ્રષ્ટ અને બેકાળજીવાળા અધિકારીઓ અને નેતાઓ જાણે જ છે કે આ સમયમાં આ દિવસે આ તારીખે ખાતરની જરૂર પડશે, પણ એને ખબર છે કે આ બાપડો, આ બિચારો, આ નિસહાય ખેડૂત આપણું બગાડી શું લેશે. પણ ખરેખર સમય એવો પણ આવીને ઉભો રહીએ કે મુએ ઢોર કે ચામ સે લોહા ભસ્મ હો જાય, ત્યારે એને જમીન પણ ઊભી રહેવા માટે નહીં મળે. અને અત્યારે ખેડૂતો દિવસના ટ્રેક્ટર હાંકવાની એની સિઝન છે. ઉનાળામાં તો ખેતી કરવી જ પડે. ઉનાળુ વાવેતર હોય તો એમાં જરૂર પડે, ઉનાળુ વાવેતર ન હોય તો અત્યારે ખેતી કરવી પડે, જમીન પલટાવતા હોય તો દિવસના બિચારા ટ્રેક્ટર હાકે અને મોડી રાત સુધી લાઈનમાં ઉભા રહીએ ડીઝલમાં. અને રમેશભાઈ હજુ આ બાબતે વચ્ચે એક પણ આવે છે કે જે જામ ખંભાળિયા છે ત્યાં તમે જુઓ, તમને ડીએપી ખાતર આપવામાં આવે કે યુરિયા ખાતર આપવામાં આવે તો તમને લિક્વિડના બોટલ ફરજિયાત લેવા પડે એવી સ્થિતિ ત્યાં સર્જાય છે. હવે ખેડૂત પાસે શું એની આર્થિક સ્થિતિ છે એનાથી સૌ કોઈ વાકેફ છે, છતાં પણ એની ઉપર વધારાનું બોધરેશન શું કામ ઠાલવવામાં આવે છે? ઓઇલ કંપનીઓએ પોતાનો ડેડ સ્ટોક જે હતો ને, યસ, ઓઇલ કંપનીઓએ ઓઇલ આપ્યું ડીઝલની સાથે ફરજિયાત, ખાતરની સાથે નેનો આપ્યું. બરોબર છે, સારું હશે ને એનો હાલો માની લઈએ કદાચ ઘણી વાર માટે, પણ હવે તે ખેડૂતોને માટે નથી માફક આવતું, પરવડતું નથી, મહેનત મજૂરી વધી જાય છે, સમય વધી જાય છે, તો શું કામ નેનો આપે છે? કોઈ જવાબ દેવા તૈયાર નથી. અમને પાછા એમ કે તમે ફરિયાદ કરો, લેખિતમાં આપો. હવે તમારી ફરિયાદની લેખિતની પ્રોસેસ એટલી લાંબી છે ને ભાઈ કે ત્યાં તો ખેડૂત ઉકલી જાય બિચારો, ત્યાં સુધીમાં ફરિયાદ નહીં. અને કેટલા ખેડૂતો ફરિયાદ કરવા જાય? સાચી વાત. બરોબર છે. હજી હમણાં અઠવાડિયા પહેલા અમારા રાજકોટ જિલ્લાના પડધરી તાલુકાના સરબદળ ગામે, મોટું ગામ છે, ત્યાં આ જ બબાલ ખાતર હતી. અને પાછા એમ કે છે કે પૂરતો સ્ટોક છે. અરે ભાઈ, સ્ટોક છે તો 100 જણા લાઈનમાં શું કામ ઉભા છે? ખેડૂતોને એવો કોઈ સ્ટોક કરવાનો તો શોખ ન હોય ને, કારણ કે ખાતર એક્સપાયરી ડેટ વાળી વસ્તુ હોય, એને સમય જાય, ભેજ લાગે, વરસાદ આવે ને, અને આવા ધોમ ધકતા તડકાની અંદર કયો ખેડૂત એવો હોય જેને લાઈનોમાં ઉભા રહેવાનો રસ હોય? રમેશભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ આપનો આભાર. સિંહના મોતની ઘટનાને લઈ અને વન વિભાગ અત્યારે ખૂબ એલર્ટ બની ચૂક્યું છે. સિંહની સુરક્ષા અને સારવાર માટે તાત્કાલિક એક્શન પ્લાન અમલમાં મુકાયો છે. વનતારાની વિશેષ ટીમને પણ આ સમગ્ર સ્થિતિ અંગે જાણ કરવામાં આવી છે અને સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર્સને સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવ્યા છે. જો પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બનશે તો વનતારાની ટીમને તાત્કાલિક સ્થળ પર બોલાવવામાં આવશે. વન વિભાગે આ માટે બેકઅપ પ્લાન પણ તૈયાર રાખ્યો છે. અમારા વિભાગ દ્વારા વનતારાના સતત સંપર્કમાં અમે રહીએ છીએ અને અત્યારે પણ જે છે એના સંપર્કમાં જ છીએ અને જરૂર પડશે તો એની જે ટીમ છે એને પણ અમે સાથે બોલાવી લેતા હોઈએ છીએ અને અત્યારે જે છે અમારા સંપર્કમાં છે પરંતુ અત્યારે બોલાવવામાં આવ્યા નથી. જૂનાગઢ અને ગીરના રેવન્યુ તેમજ જંગલ વિસ્તારમાં 9 સિંહોના રહસ્યમય મોતને મામલે વન વિભાગ સંપૂર્ણપણે એક્શનમાં આવી ચૂક્યું છે. આ સિંહોમાં ફેલાયેલા સંભવિત ઇન્ફેક્શન કે પછી વાયરસની તપાસ માટે 4 સિંહોના સેમ્પલ તાત્કાલિક અસરથી એનિમલ કેર સેન્ટર ખાતે લેબોરેટરી ટેસ્ટિંગમાં મોકલાયા છે. જ્યારે અન્ય 22 જેટલા સિંહોને કડક ઓબ્ઝર્વેશન હેઠળ રાખી અને વન વિભાગ દ્વારા પ્રોટેક્ટિવ રસી આપવાની કામગીરી પણ યુદ્ધના ધોરણે કરાઈ રહી છે. ખાસ કરી અને જસાધાર રેન્જ અને ગીરની દરિયાઈ પટ્ટીના જે વિસ્તારો છે તેમાં સિંહોની તમામ ગતિવિધિઓ પર સતત નજર રાખવા માટે ડ્રોન અને સીસીટીવીને મારફતે મોનિટરિંગ ચાલી રહી છે. વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પોતે પણ ગીરના જંગલોમાં ધામા નાખી ચૂક્યા છે, જ્યારે ટ્રેકર્સ અને બીટગાર્ડ સહિતનો આખો જે સ્થાનિક સ્ટાફ છે તે 24 કલાક ખડે પગે રહી અને વન્યજીવોના સ્વાસ્થ્યની રક્ષા અને દવાઓની ઉપલબ્ધતા સુનિશ્ચિત કરી રહ્યું છે. ગીર જંગલ વિસ્તારમાં જે 9 સિંહોના મોત થયા છે તે શંકાસ્પદ મોતને લઈને વન વિભાગ છે તે એલર્ટમાં આવી ચૂકી. આપ જોઈ શકો છો અત્યારના કે જે જંગલની પરિસ્થિતિ છે તેમાં ખાસ કરીને અત્યારના જે 4 જેટલા સિંહોના છે તે નમૂના લેવામાં આવ્યા છે. લોહીના નમૂના લઈને તે એનિમલ કેર સેન્ટર સાસણ ખાતે મોકલવામાં આવે છે. ઉપરાંત આ તમામ નમૂનાઓની જે રિપોર્ટ આવે છે તેની રાહ જોવામાં આવી રહી છે. 22 જેટલા સિંહોને છે તે ઓબ્ઝર્વેશન હેઠળ રાખવામાં આવે છે અને સિંહનું રસીકરણ આપવાની પ્રક્રિયા છે તે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. ઉપરાંત દરિયાઈ પટ્ટી ઉપર વિસ્તારમાં જે સિંહો અને રેવન્યુ વિસ્તારમાં જે સિંહો છે તેના ઉપર સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે અને ખાસ કરીને જે રીતે જસાધાર રેન્જમાં અત્યારના તમામ વન વિભાગનો સ્ટાફ છે તે એલર્ટ મોડમાં રાખી દેવા છે. ઉપરાંત અત્યારના આપ જોઈ શકો છો અત્યારના જે આ જંગલ છે તે જંગલ વિસ્તારમાં જેટલા પણ સિંહો છે સાસણ વિસ્તારમાં તમામ સિંહો ઉપર જે છે તે વન વિભાગનું મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કેતન સંદેશ ન્યૂઝ સાસણ. ગીરમાં સિંહોના મોતનો મામલો એ વાઇલ્ડલાઇફ PCCFનું નિવેદન પણ આ મુદ્દે સામે આવ્યું છે. 7 સિંહ બાળના મોત થયા છે તેવું તેમનું કહેવું છે. સત્તાવાર આંકડો આ તેમના દ્વારા જાહેર કરાયો છે, જેમાં
17 જેટલા સિંહને આઇસોલેટ કર્યા હોવાનો દાવો થયો છે. આઇસોલેટ કરેલા સિંહ એ અત્યારે સ્વસ્થ છે તેવી પણ જાણકારી તેમના દ્વારા અપાઈ છે. હવે 5 જિલ્લામાંથી 200 કર્મચારી ત્યાં તૈનાત છે. જામનગર, સુરત અને રાજકોટથી સ્ટાફ પણ બોલાવાયો છે. આરએફઓ અને ફોરેસ્ટ ગાર્ડને પણ ખાસ જવાબદારી સોંપી દેવાઈ છે. અત્યારે જે ત્રણેક જગ્યા જોવા મળ્યું હતું જે સિંહ બાળના મૃત્યુ એના 10 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં જે પણ સિંહો છે એ સિંહો ઉપર વધારે નિગરાની છે. આમ તો બધા વિસ્તારમાં જ કન્ટિન્યુઅસ અમારું મોનિટરિંગ ચાલુ રહેતું જ હોય છે, પરંતુ આ 10 કિલોમીટરની ત્રિજ્યામાં 2 જગ્યાથી બાબરિયા અને ગીરગઢના વિસ્તારમાં એમાં વધારે જે છે એના ઉપર વોચ રાખવામાં આવી રહી છે. ગીરમાં સિંહ અને સિંહબાળોમાં બેબેસિયા નામનો એક ઘાતક વાયરસથી સિંહોના મોતના પગલે હવે વન વિભાગ સહિત સમગ્ર સિંહ પ્રેમીઓમાં પણ ભારે ચિંતાનો માહોલ જોવા મળે છે. સિંહ પ્રેમીઓનું માનવું છે કે સિંહોમાં આ બેબેસિયા રોગ ફેલાઈ રહ્યો, જેમાં સમયસર પગલાં લેવામાં નહીં આવે તો સિંહોનું અસ્તિત્વ જોખમાઈ શકે છે. સિંહની આ સમગ્ર પ્રજાતિને નાશ થતી બચાવવા માટે હવે તેમને તાત્કાલિક પોરબંદરના બરડા જંગલમાં સ્થળાંતર કરવાની માંગ પણ પ્રબળ બની છે. આજ તો એ કહેવાનું હતું કે જે ગીરમાં જે બેબેસિયા નામનો જે સિંહોમાં વાયરસ આવ્યો છે અને વાયરસને લઈને સિંહ અને સિંહ બાળના જે મૃત્યુ થયા છે એને લઈને સિંહ પ્રેમીઓમાં એક સરસાનો વિષય બન્યો છે કે જે ગીરના સિંહો છે એ પોરબંદરના બરડા અભયારણ્ય અને પોરબંદરના કુતિયાણા તાલુકાનો ખાગેસરી વીડી છે જે સિંહ માટે અનુકૂળ છે. અને વર્ષો પહેલાં પણ સિંહ પોરબંદર બરડા અભયારણ્યમાં વસવાટ કરતા હતા ને અત્યારે કરે છે. તો ગીરના સિંહોને જો અત્યારે જે રોગચાળો આવ્યો છે બેબેસિયા નામનો, તો ત્યાંથી સ્થળાંતર કરી અને આઇસોલેટ માટે અહીં બરડામાં અને ખાગેસરી વીડીમાં જો એને રાખવામાં આવે તો જે આપણી એક ધરોહર એશિયન સિંહો છે જે ભારતમાં, તો એને આપણે બસાવી